नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज हूँ 28 डिसेम्बर शनिवार। आज दिन सारा अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करदेवे। आपण केउं जिल्लार ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। तबे आसंतु आज दिनर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आसुची आउ एक वर्षा। पश्चिमा झड़ प्रभाव रे पुणी हेबो वर्षा। आज 29 तारिख में किछि जिले में वर्षार संभावना करिछि पाणीपाग विभाग। राज्य चाषी कूल हताश। दिने अंतर दुई थर अदिनिया लगाण वर्षा उजुड़ी जाइछि पूरा फसल। एने चाषी पानी जमी रे उजुड़ा फसल को साउंटिथिबा बेले पुणी एक वर्षार आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सूचना मुताबक आज एवं 29 तारिख में राज्यर किछि जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना अछि। पश्चिमा झड़ प्रभाव में एभली वर्षार आकलन करा जाइछि। परवर्ती खबर आज हेबो मनमोहनक अंतिम संस्कार। सारा देश में शोकर छाया और नाहांती उदारीकरण अर्थनीतिर स्थपति। परलोकरे पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 वर्ष बयस तांकर परलोक होइछि। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत बहु वरिष्ठ राजनेता और विशिष्ट व्यक्तिविशेष शोक प्रकाश करिसंती। दिल्ली एम्स रे से शेष निश्वास त्याग करिसंती। तांको पई 7 दिनिया राष्ट्रीय शोक पालन करा जाइछि। गतकाली शेष दर्शन पई दिल्ली एम्स रु तांको पार्थिव शरीर बासभवन को अणा जाइथिला। आज राष्ट्रीय मर्यादा सहित अंतिम संस्कार करा जिवो। दिन प्राय 11टारे शेषकृत्य हेबो। एहा पूर्व दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय रे तांको अंतिम विदाय दिया जाइछि। एहिपरि मनमोहन सिंह को वियोग रे कांग्रेस शासित राज्य कर्णाटक रे मध्य समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी घोषणा करा जाइछि। अर्थनैतिक संस्कार को अलविदा। मनमोहन शेष दर्शन कले प्रधानमंत्री। एथिसह देशर अनेक राजनेता तथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शोक प्रकाश करिसंती। एथिसह मेलबोर्न रे मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि जणाई हाथ में कलापाटी बांधी खेलिले भारतीय दल। परवर्ती खबर ओडिशा आसीबे नहीं शाह। आज ओडिशा आसीबेनी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। स्थगित हला केंद्र गृहमंत्री ओडिशा गस्त। आज शाह ओडिशा गस्त करिवार कार्यक्रम रहितिबा बेले एहाकु स्थगित रखा जाइछि। तबे केउ कारण पय स्थगित करा जाइछि से नै कोनोसी सूचना मिली पारि नथिबा बेले पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहांत पय कार्यक्रम बातिल करा जाइछि बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर राशन कार्डधारी को नै बड़ सूचना देले जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र देले बड़ सूचना। राज्य रे अछंती 40 लाख भूत राशन कार्डधारी। प्रति जिले में 1 ରୁ 1.5 लाख भूत हिताधिकारी अछंती। वर्तमान सुधा ई केवाईसी जारी थिबा मंत्री कहितिबा बेले भूत राशन कार्डधारी भली भूत चाषी को मध्य धरा जिवो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर बेआईन घर भंगा जिवो। बेआईन घर करथिले सावधान। बेआईन घर होइतिले भंगा जिवो कहिले कटक जिलापाल दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे। कटक धवलेश्वर सरकारी जमी बिक्री जांच हेबो। घटनास्थल को अधिकारी जाई जांच करिवे कहिले कटकर जिलापाल। यदि गफलती बाहरे तेबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे सूचना दैछंती। ठकामीर शिकार होइतिले थाना रे आसी अभियोग करंतु। किछि व्यक्ति नाम रे पुलिस निज आडू मामला रुजु करिछि। बेआईन भाव जागा किणी घर करथिले उच्छेद करा जिवो बोली राज्यपाल कहिसंती। परवर्ती खबर बढ़िला मनोज आहुजांको कार्यकाल। वर्ष जाए कार्यकाल बढ़ितिबा सूचना रहिछि। कार्यकाल अवधि वृद्धि को कैबिनेट कमिटीर अनुमोदन। डिसेंबर 31 रे सरुथिला मनोज आहुजांको कार्यकाल। तबे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री गुड बुक रे अछंती मनोज। राज्य रे बीजेपी सरकार को निर्वाचनी प्रतिश्रुति को सरकारी स्तर रे कार्यकारी करिबारे मनोज को भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण रहिछि। मुख्य सचिवଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଭରସା ଥିବାରୁ ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚୋରା ମଦ ମନା। ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ପାଳିବ ନବବର୍ଷ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହେବ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। ଭୋଜିଭାତ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମିବ। ନବବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ ବେଳେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପରାଧ ନ ଘଟେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ କୁ ନେଇ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନଜର ରହିଛି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି अस्थायी लाइसेंस दिया जिवो नहीं। जीरो नाइट रो आलो देखाई चोरा मद बिक्री करि परिबे नहीं केही। चोरा मद बिक्री कले सरकार कठोर कार्यानुष्ठान नेबे। आगामी जनवरी शेष पर्यंत कड़ा चेकिंग पई विभाग को निर्देश मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे अछंती नकली चाषी। राज्य रे रहिचंती अनेक नकली चाषी। प्रकृत चाषी को बाबद रे जानिबा पई आउ थरे हेउछि चाषी पंजीकरण। राशन कार्ड भली चाषी तालिका रे मध्य अनेक अणचाषी थिबारु आउ थरे हेबो तालिका। राशन कार्ड रे एबे सुधा 40 लाख भूत हिताधिकारी बाहरी लेनी। 24 वर्ष धरी जो प्रक्रिया चलीथिला सेतिरे स्वच्छता आनिबाकु नुआ पद्धति हाथ को निया जायछि बोली खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र कहचंती। परवर्ती खबर अल्पके वर्तिले WHO चीफ। विमान रे चढ़ुतिबा बेले इस्राएल कला बोमा वर्षा। अल्पके वर्ती जायछंती विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO रो चीफ टेड्रोस आडनम। इस्राएल यमन राजधानी सनारे थिबा एयरपोर्ट रे बोमा वर्षा करिथिला। बोमा माड हेबा समय रे सना एयरपोर्ट रे थिले। एहा विषय रे से निजे सोशल मीडिया रे पोस्ट जरिया रे सूचना दैछंती। WHO चीफ यमन को यूएन रो कर्मचारी को छाड़िबा पई कथा हेबा को जायथिले।
ଏମାନଙ୍କୁ ହୁତି ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ହୁତି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧକ ଥିବା ଜାତିସଂଘର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ୟେମେନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବିମାନକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେଡି ଟିମ୍। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଲରେ ଖଳାରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଗଜା ହେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଲଟିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକ ଯାକର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦାନା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଏହାର ଦାବି କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟୁଙ୍ଗୁରିପାଳି ବ୍ଲକ ସାରସମାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବରଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସାରସମାଲ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କିଛି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତାର ଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ସଚିବାଳୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 3 ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ବାଂଲାଦେଶ ସଚିବାଳୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଥିବା ସଚିବାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 3ଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦୋନ୍ନତି। ବିଳମ୍ବର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦୋନ୍ନତି। 110 ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ଫାଇଲରେ ଡିଜିଙ୍କର ମୋହର ବାଜିଛି। ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉକ୍ତ ପଦବୀରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା। କଂଗ୍ରେସ କରିବ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଯାତ୍ରା। ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସିଡି ବୁଲସିର ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଜୋଡ ଯାତ୍ରା ଦଳ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲା ଦଳ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ପରେ ଭାରତ ଜୋଡ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ଦଳ। ଗାଁରୁ ବାହାରିବ କଂଗ୍ରେସର ରାଲି। ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ବଡ ବଡ ନେତା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ୱିଟ୍ ବା ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ଏକ୍ସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଖୋଦ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 474 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 474 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 164 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 310 ରନରେ ପଛୁଆ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 474 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ 49 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 3ଟି ଓ ଆକାଶଦୀପ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନମୋହନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଆମେରିକା, ରୁଷ ଓ ଚୀନ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ମନମୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ମନମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଭାରତର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ୱାସିଂଟନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଟିମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଚିକାଗୋ, ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସୋ, ସିଆଟଲ, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଏବଂ ଆଟାଲାଣ୍ଟାରେ ଥିବା କନସୁଲ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭାରତ ଆମେରିକା ଭାଗିଦାରୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟର ଉନ୍ନତ ସେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ସହ ଜାଳିଥିବା ସ୍କୁଟି ଉଦ୍ଧାର।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତିଥରା ଖବର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ସାଗରିପାଲିରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ସାଗରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଲୋକେ ଯୁବକଙ୍କ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଶରୀର ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025ରେ ପଡ଼ିବ କେତୋଟି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରାଗ। ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ନୂଆ ବର୍ଷ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତେବେ 2025ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ସାରା ଦୁନିଆକୁ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିବ। ପାଞ୍ଜିକାରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଥର ଭାରତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି। ଭାରତରେ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଏବଂ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ୟୁରୋପ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଶେଷରେ 2025 ବର୍ଷର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ଏବଂ 22 ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହେଲେ ଏହା ଭାରତରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋରୋକ୍କୋରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 69 ମୃତ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସ୍ପେନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ମୋରୋକ୍କୋରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ 69 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଜଣ ମାଲିଆନ୍ ଥିଲେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 11 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମାଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି କାରଣରୁ ଆସୁନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନମ୍ବରକୁ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ନମ୍ବର ମିସମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନିଜର ଆଧାର ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଶୋକ ସଭା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ଶରତ ରାଉତ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନମୋହନ ସିଂ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏପରି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ନାମ୍ପାଲି କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣିକୁ ଡିସେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଦାଲତ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ 14 ଦିନର ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଜୁକି ମୋଟର କର୍ପୋରେସନର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓସାମୁ ସୁଜୁକିଙ୍କ ପରଲୋକ। ସୁଜୁକିର ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଥିଲା ବଡ଼ ଅବଦାନ। ସୁଜୁକି ମୋଟର କର୍ପୋରେସନର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓସାମୁ ସୁଜୁକିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 94 ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲିମ୍ଫୋମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଓସାମୁ ସୁଜୁକିଙ୍କ ବୁଧବାର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଓସାମୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ 40ରୁ ଅଧିକ ସୁଜୁକି ମୋଟର କର୍ପୋରେସନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁଜୁକି ଛୁଇଁଥିଲା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ। 2021ରେ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଠନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଲ କମିଶନ। ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଲ କମିଶନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଙ୍କ ସହ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ମକ୍କିର ପାକିସ୍ତାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଉଦ୍ ଦାୱା ଡେପୁଟି ଚିଫ ମକ୍କି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମକ୍କିର ଶୁକ୍ରବାର ଲାହୋରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜମାତ ଉଦ୍ ଦାୱା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମକ୍କି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଲାହୋରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ମକ୍କି ହୃଦଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି। ଏପରି ଭାବେ ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 38 ଓଭରରେ 162 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 28 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 39 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 22ଟି ବଲରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 32 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଭିଏତନାମ କମ୍ପାନୀ ଆଣିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍। ଭିଏତନାମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଫାଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଏକ୍ସପୋ 2025 ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଚେନ୍ନାଇ ବାହାରେ ନିଜର ଫ୍ୟାସିଲିଟିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଏପରିକି ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଅପକମିଂ ମୋଟର ଶୋରେ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲାଇନଅପକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।